اور یہ جو سینیٹر ناصر صاحب نے جو گفتگو کی ہے کہ ایک دفعہ پھر نون لیگ کی حکومت کے خلاف سازش شروع ہو گئی ہے، کیونکہ صوبوں کی بات بہت زیادہ ہو رہی تھی، ہم دیکھ رہے تھے کہ مخصوص کارنر سے وہ بات بار بار کی جا رہی، تو کتنا تعلق ہے اس کا صوبوں کے معاملات سے؟ یعنی یہ ایک تھریٹ پرسیپشن کریٹ کی گئی ہے نون لیگ کی حکومت کے لیے۔ دیکھیے صوبوں کا مطالبہ ظاہر ہے وہ ایک آئے تو محسن نقوی کی طرف سے آئے، اور ظاہر محسن نقوی کی جو بات کے اس کا مطلب جو ہوتا ہے سب کے سامنے یہ ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ بنانا چاہ رہی ہے۔ تو دیکھو میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ محسن نقوی صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور پارلیمنٹیرین ہیں، وہ منسٹر ہیں، وہ قومی اسمبلی میں بات کر سکتے ہیں اور سینیٹ میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ ایک تاجروں کی میٹنگ میں بات کرنے کے بعد پھر ایک بام سا پھیل گیا کہ شاید پارلیمنٹ کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، کوئی فورم ہے اور ذمہ دار بندے ہیں، وزیر داخلہ ہے اور ایسی بات کر رہے ہیں، تو یہ سارے آپ ایک لے مین نے اس کو بڑے عجیب طریقے سے دیکھا۔ تو ابھی دیکھو اب صوبے بھی بنانے ہیں، انتظامی یونٹ بھی بنانے ہیں، تو اس کے لیے پہلی یہ بات ہوتی ہے کہ جو صوبہ ہوتا ہے وہ پہلے اپنا ٹو تھم جیسے قرارداد پاس کرتا ہے۔ اب کل سندھ والے نے تو اعلان کہہ دیا کہ ہم کوئی صوبہ کوئی ہماری طرف سندھ کا صوبہ بنانے کو سوچے بھی نہیں، جی کوئی سندھ بنا مزید سندھ کے مزید صوبے بنانے کے کوئی سوچے بھی نہیں۔ تو جب تک وہ قومی صوبائی اسمبلی بل پاس نہیں کرے گی آگے کی تو کام نہیں چلے گا۔ اب البتہ پنجاب اسمبلی میں چونکہ بل پاس کیے ہوا ہے اور 2-4 سال پہلے، آپ پتہ نہیں اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے، کیونکہ وہ تو 10-12 سال پہلے پاس ہوا ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ سندھ نہ کرے اور پنجاب جو ہے وہ صوبے بنا دے؟ دیکھو پنجاب میں بھی اس پہ ہماری پارٹی میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، حکومت میں یا اسمبلی میں بل دوبارہ میرے خیال میں پیش ہوگا۔ ٹھیک، اب وہ کیونکہ اس وقت حالات کچھ اور تھے، اب حالات کچھ اور ہیں، ٹھیک، اور دوبارہ شاید صوبے بنانے کے لیے پاس کرنے پڑے گا، پھر آئے گا پارلیمنٹ میں اس پہ ڈسکشن ہوگی اور اس کے بعد جا کے صوبے بنے گے۔ تو ایک بڑی لانگ لاسٹنگ ڈسکشن ہوتی ہے، جس طرح 18ویں ترمیم ہوئی تھی، تو تقریباً 9-10 بجے جو ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں دوبارہ آپ سے کرتا ہوں۔ میں ذرا چاہ رہا ہوں عبداللہ گل صاحب کو بھی اس بحث میں شامل کیا۔ عبداللہ گل صاحب، بہت سی ڈسکشن ہے صوبوں سے متعلق کہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صوبے بننے چاہیے، سیاسی جماعتیں نہیں بننے، خاص طور پر پیپلز پارٹی نہیں جاتی۔ اس سچویشن کے بعد یہاں مذاکرات کی بات بھی ہوئی، بیرسٹر عقیل نے، ہم نے ابھی کلپ سنوایا، 10 دن پہلے کہہ دیا کہ جی کسی لانگ مارچ کی ضرورت نہیں پڑے گی، معاملات پہلے ہی طے ہو جائیں گے۔ اور پھر ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ابھی غوث صاحب نے بھی کہا کہ مذاکرات تو ہمارے ہو رہے تھے، چیزیں طے ہوئی ہیں، کچھ چیزیں طے ہوئی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعت کی طرح بیہیو کریں گے۔ یہ جو اب جو این آر او دیا گیا ہے، نہیں دیا گیا، یا جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ سینیٹر جو ناصر صاحب ہیں، جو بہت قریب سمجھے جاتے ہیں نواز شریف صاحب کے، انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ایک دفعہ پھر نون لیگ کی حکومت کے خلاف سازش شروع ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ آپ کے تمام پینل کو اور ناظرین کو السلام علیکم۔ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے، ایک صوبے کی ضرورت تو ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تبھی اس کو پذیرائی مل رہی ہے۔ پچھلے 2-3 سال سے مستقل طور پر میاں عامر صاحب میرے خیال میں لگے ہوئے ہیں اس معاملات کے اوپر۔ ایس ڈی پی آئی کا جس سیمینار کے اندر یہ ساری باتیں ہوئیں، میں بھی اس میں موجود تھا، اور تمام جو وہاں پارٹیز بیٹھی تھیں جنہوں نے ماضی میں رول کیا یا موجودہ رول کر رہی ہیں، ان تمام نے اس بات سے تو اتفاق رائے کیا کہ صوبے مزید بننا چاہیے، گورننس کے ایشوز کے اوپر بھی بات کی۔ لیکن ہاؤیور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقف تھا وہ کچھ آئینی طور پہ اور وہ قانونی طور کے اوپر بات چیت تھی، لیکن اس کا متبادل کسی نے نہیں پیش کیا۔ کوئی بھی وہاں یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ بات غلط ہے یا یہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں نا، جو فرنجز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہیں، صوبائی دارالحکومت تک آنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، اور پوری دنیا کے اندر یہ ایسے ماڈل موجود ہیں، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن دوسری جانب گورننس کے ایشوز اپنی جگہ کھڑے ہیں۔ 224 ارب روپے کی ابھی 5 دن پہلے جو رپورٹ آئی ہے آڈیٹر جنرل کی، اس کے اندر جو ہے کرپشن
और बेज़ाब्तियां आई हैं, लेकिन सजा किसी को नहीं मिली। तो वो कोई आपके तो नहीं कोई अकाउंट था या मेरा अकाउंट नहीं था, इंडिविजुअल अकाउंट्स पे तो नहीं, ये तो गवर्नमेंट की करप्शन के ऊपर वो बात कर रहे हैं ना। तो गवर्नमेंट के इदारों में ही उन्होंने चेक किया होगा, तो उन्होंने इंडिकेट क्यों नहीं किया कि कौन से इदारे थे और कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। करप्शन का कहा गया वो तो बेज़ाब्तियां और करप्शन में थोड़ा सा फर्क होता है। ये अमूमन ऑडिटर जनरल के जो पैराज लगते हैं ये बेज़ाब्तियों से मुतल्लिक होते हैं, जो बाद में क्लियर भी हो जाते हैं, क्योंकि ये सबमिशन का मामला होता है या वो ऑडिटर की जो जुबान होती है या वो जो चाह रहे होते हैं, ये हमको 30 साल से ये सुनते आ रहे हैं। इस किस्म की बेज़ाब्तियां एक अलग डिबेट है, करप्शन और बात है। नहीं, बेज़ाब्तियां एक्चुअली करप्शन का एक बेटर नाम है, इज्जतदाराना नाम, वो बेज़ाब्तियां हैं। बहरहाल क्या नहीं होती कोई करप्शन, पाकिस्तान इतना अच्छा मुल्क है तो फिर पता नहीं। नहीं, मेरा पॉइंट ये नहीं है, मैं कह रहा हूं उन्होंने बेज़ाब्तगी का लफ्ज अगर इस्तेमाल किया तो वो हम चूंकि सुनते हैं, हम देखते रहे कि बेज़ाब्तियों की बात आती है, फिर वो पैरा ठीक भी होते हैं। मैडम और मुजरिम वाला चक्कर है ना जी। बात तो ये है, हमें पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वाला इसको छोड़ दें, हम आगे चलते हैं। तो सूबों के एक इशू तो है अब, लेकिन मेरा वहां सवाल ये था कि भाई अगर ये आप सब इसको तस्लीम कर रहे हैं, रूल करते आए हैं, तो आप लोगों ने इस सिलसिले में कितनी आपने काविशें की, आपने कितना प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए, उसका जवाब किसी के पास नहीं था। हाउएवर मेरा ख्याल है कि जब आप बात करेंगे उल्टी गिनती, बात तो गिनती होती है, वो सीधी गिनी जाए या उल्टी गिनी जाए, फिर अगले भी लोग गिनते हैं, वो दांत भी गिनते हैं लोग और फिर वो गिनती भी गिनते हैं। गिनती कहीं ना कहीं तो खत्म होती है, फिर वो मोहसिन नकवी साहब पता नहीं क्यों मुझे याद आ जाते हैं, वो निज़ाम के खात्मे की भी बात कर देते हैं। साथ ही साथ फिर हम अचानक देखते हैं कि जो चेयरमैन पीटीआई हैं बानी, वो भी उनके हवाले से एक अच्छी बात है सामने आती है, लेकिन सिविल अस्पताल के अंदर लाना, गवर्नमेंटल अस्पताल जो होते हैं, पहली बात यह है कि पिम्स एक अच्छा अस्पताल है, मुझे पता है, लेकिन इस सब के बावजूद ये उनका इस्तेहकाक है, वो किसी प्राइवेट अस्पताल में भी जा सकते हैं। लेकिन क्या प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों को या वहाँ के लोगों को आप रोक पाएंगे? क्या वहाँ से बातें लीक्स नहीं होंगी? क्या वहाँ वो के अदालत ने ये भी कहा कि जी वहाँ सियासी अखट या कोई ना किया जाए, लेकिन अदालत ने ये नहीं कहा कि अगर ये किया जाए तो फिर उसके बदले में अदालत क्या करेगी। नहीं, अदालत ने कहा है कि सहूलियात हम दे रहे हैं ये वापस ले ली जाएंगी। जी, सहूलियात वापस ले ली जाएंगी ना जी, लेकिन वो सारा काम जो अभी देखे ना, आप खुद सोचे ना कि नौशाद साहब कि जब आप जाते हैं, एक छोटी सी पहले वो तस्वीर वायरल हो गई थी उनकी, उन्होंने वो नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे वगैरह वगैरह, तो मीन्स के इसमें वैसे कोई हर्ज नहीं है अगर वो एक शख्स है, कौन सा कोई टेररिस्ट है भाई जिसको आदमी को इतना आप सात पर्दों में छुपा के रखा हुआ है। मकसद ये है कि आप उसको आने दें, उसका एक राइट है, उसको अगर अपने नॉलेज है उसका, मैं समझता हूँ ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें पिम्स में भी हो सकती थी और होनी चाहिए थी, क्योंकि अमूमन जो जितने भी इस किस्म के असीरान होते हैं उनको गवर्नमेंटल हॉस्पिटल में ही लिया जाता है, ना कि प्राइवेट अस्पतालों में सबको इजाजत नहीं। यही तो डबल स्टैंडर्ड्स हमारे अदलिया के हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर तो मेरे ख्याल फैमिली ने कहा कि हम जो है वो पैसे यानी उसके अखराजात हम बर्दाश्त करेंगे, आप उनको वहां जाने दें, तो शायद मेरा ख्याल है इस वजह से किया होगा अदालत ने। हाँ नहीं, वो तो सही है, लेकिन बहुत सारी और फैमिलीज भी हैं नौशाद साहब जो कहती हैं कि जी हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन क्या उनको इजाजत दी जाती है? मीन्स के मैं ये नहीं कह रहा, मैं यहाँ कोई बानी चेयरमैन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। ऐसा यानी कि ये कानूनी हक आम कैदी को भी मिलना चाहिए और वीवीआईपी कैदी को भी मिलना चाहिए। कैदी तो कैदी होता है बहरहाल, मतलब वो वीआईपी और क्या दूसरा, लेकिन इवेंचुअली देखें मकसद ये है कि जब ये हिंड्रेंस डालेंगे, जब ये प्रॉब्लम्स डालेंगे, जब 2/3 अक्सरियत के लिए जब वोटिंग होगी तो उस टाइम पे ये वोट नहीं डालेंगे, फिर क्या होगा? फिर वो होगा जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था। ठीक।